السلام علیکم ٹو آل اینڈ السلام علیکم پاکستان. دس از ثنا احمد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں. ناظرین و حاضرین، جیسا کہ آپ نے میرے ولاگز دیکھے ہوں گے، جو میں نے 4 ولاگز بنائے ہیں، اس میں آپ کو کلمے اور آیت الکرسی کل میں نے پڑھائی تھی. امید ہے آپ نے اس کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی اس کی ادائیگی کے ساتھ. آج کا بلاگ اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو میں آج پڑھا رہی ہوں تختی نمبر 1 قاعدے سے، وہ حروف مفردات ہیں جو پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے. اگر ہم نے اس کو بہترین طریقے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے مخارج کو سمجھ لیا کہ کون سا مخرج کہاں سے ادا ہو رہا ہے، تو یقین کیجئے کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک بہترین طریقے سے سیکھ لیا. تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ کرتے ہیں. تعوذ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1 حروف مفردات. حروف مفردات کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مفردات کہتے کسے ہیں. الگ الگ لکھے ہوئے حروف کو مفردات کہتے ہیں. حروف مفردات کل 29 ہیں اور ان تمام حروف سے مل کر ہمارا پیارا قرآن مجید بنا ہے. اب جو میں آپ کو پڑھاؤں گی الف سے لے کر یا تک، یہ کل 29 حروف ہیں جنہیں ہم حروف تہجیبی کہتے ہیں. ان کا میں مخرج بھی بتاؤں گی اور آپ بھی اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ بہت ایزی. چلے پڑھتے ہیں. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. الف. الف کا مخرج کیا ہے؟ الف ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہم جب الف پڑھیں گے تو ہمارے منہ میں ہوا بھر جائے گی. الف. اب دیکھیے حمزہ ہا، اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، سینے سے ادا ہوتا ہے. ہم اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھیں گے اور الف. الف کی ادائیگی کیا ہے؟ الف ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہم جب الف پڑھیں گے تو ہمارے منہ میں اندر ہوا سی بھر جائے گی. الف. اس کے بعد آ جائیے حمزہ ہا. حمزہ ہا اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، اسے ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. انہیں ہم حروف حلقی یوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. حمزہ ہا اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے. ہم اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھ کر یہ دونوں ورڈز پڑھیں گے تو حمزہ ہا یہاں سے آپ کو ادا ہوتا ہوا محسوس ہوگا. عین ہا وسط حلق، بیچ میں بالکل حلق کے درمیانی حصے پہ. اور اگر ہم سے ادا نہیں ہو رہا تو ہم ہلکا سا پش کریں اس کو. عین ہا. ہا کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو آپ فرنٹ آف یور ماؤتھ رکھیں گے اور ہا پڑھیں گے تو ہوا اس پہ لگے گی ہماری ہتھیلی پہ. دیکھیے ہا، یہ ضرور مشق کیجئے گا. غین خا بالکل شروع حلق سے، ادنائے حلق، حلق کا شروع حصہ جو منہ کی جانب ہے، منہ سے اٹیچ ہے، تو وہاں سے غین خا ادا ہوگا. آگے ہم پڑھتے ہیں قاف.
कव्वे के मुत्तसिल ज़बान की जड़ ऊपर तालू से लगे तो कौफ अदा होता है। हमारे मुंह के अंदर एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है जिसे हम कव्वा कहते हैं, उससे जब हमारे ज़बान की जड़ ऊपर तालू से लगती है तो वो कौफ अदा होता है। काफ काफ जो है वो कौफ के मखरज के करीब ही मुंह की जानिब ज़रा नीचे हटकर, कौफ के मखरज के बिल्कुल ही करीब अदा होता है, मुंह की जानिब ज़रा नीचे हटकर काफ अदा होता है। जीम शीन या जब ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू से लगेगा तो जीम शीन या अदा होगा। अब आते हैं हम वॉद। ज़बान की मोटी करवट ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगे तो वॉद अदा होता है। मोटी करवट ये जो ज़बान का हमारा मोटा हिस्सा है जो अंदर दाढ़ों में लगा हुआ है, छुपा हुआ है ना, उससे जब लगती है तो वॉद अदा होता है। लाम नून रॉ ज़बान के किनारे से अदा होते हैं। लाम नून रॉ। ता दाल तो जब ज़बान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़, दांतों का पीछे वाला हिस्सा, छुपा हुआ हिस्सा, जब ज़बान की नोक वहाँ लगती है तो देखिए ता दाल तो अदा होते हैं। सा जाल ज़ा जब हमारी ज़बान की नोक सामने के दांतों के सिरे से लगती है, ये देखिए बाहर निकलेगी ज़बान की नोक, सा जाल ज़ा अदा होते हैं। ज़ा सीन स्वाद जब ज़बान की नोक ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों के दरमियान में आ जाए तो ज़ा सीन स्वाद अदा होते हैं। सीटी के साथ अदा करेंगे। बा दोनों होंठों की तरी से अदा होता है। तरी मतलब गीले हिस्से, ये गीले हिस्से से अदा होगा, देखिए बा। मीम दोनों होंठों की खुश्की को मिलाने से, खुश्क हिस्से, ये बाहर वाले हिस्से, मीम। वाऊ दोनों होंठों को गोल करके ना तमाम बंद करने से वाऊ अदा होता है। पहले हमारे होंठ गोल होंगे, फिर सीधे हो जाएंगे, फिर दोबारा हम उसको गोल कर लेंगे। वाऊ हम बच्चों को समझाने के लिए बताते हैं कि जैसे कोई भी खूबसूरत सी हम चीज़ देखते हैं, उसको देख के फ़ौरन बोलते हैं वाऊ। बहुत से लोग बोलते हैं, तो वही वाऊ की अदायगी में यूज़ करना है। फा सामने के दो दांत निचले होंठ के शिकम, निचला होंठ ये वाला है, इसका गीला हिस्सा शिकम, पेट, वहाँ से लगेगा, देखिए फा अदा। तो ये मैंने आपको तख्ती नंबर 1 हुरूफ़ मुफ़रदात विद मखारिज के साथ, बमा तजवीद और मखारिज के साथ आपको बताया है। उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे। इसको करने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी, मतलब आप शीशे के सामने खड़े होइए और पढ़ें ना, तो अपने आप को देखिए ये इन हुरूफ की अदायगी करते वक्त मुंह खोल के जिस तरीके से देखें। मुझे बेसिकली अपने आप को दिखाने का मकसद ही है कि मैं आपको अदायगी जब मुंह से करूँगी, वर्ड्स बताऊँगी कि ज़बान का कौन सा हिस्सा कहाँ लग रहा है और कौन सा वर्ड अदा हो रहा है, तो आपको सही तरीके से समझ आएगा। अगर मैं ये ओरली बग़ैर वीडियो के आपको ये मैं बस खाली बता रही होती तो आपको शायद समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है इस तरीके से कि मैं आपको दिखा के बाकायदा प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊंगी। इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से पढ़ें और पढ़ाएं भी अपने बच्चों को, ख़वातीन पढ़ाएं, तो देखिए आपके बच्चों के मखारिज कितने बेहतरीन हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी मम्मा का चैनल अच्छा लगा होगा, तो जैसा आपने मुझे सब्सक्राइब करें वैसे मुझे मेरी मम्मा को भी करें। और अब मम्मा को मेरा ना, आपको मुझे लाइक करना होगा, तो मेरे चैनल का नाम है सैयद हमजा अहमद, और आप वो अपने मोबाइल में बोलें आ जाएगा और उसको लाइक कर दें। बाय बाय। जी तो जनाब, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप
کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، اور آیا مجھے آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میں جو پڑھا رہی ہوں اس کو کوئی پڑھ بھی رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں، تو اس سے یہ کہ آگے والا بندہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ چھوٹا میرا بیٹا ہے سید حمزہ احمد، اور ان کا بھی چینل ہے، آپ لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے، ان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے آج میرے بارے میں آپ کو اپنے اس کے ذریعے بات کنوے کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، اب کل کی جو ویڈیو ہے وہ میں تختی نمبر 2 سے اسٹارٹ کروں گی. تو ٹل دین اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.